बार तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी इतिहासक अहमियत। सिख इतिहास के हवाले नाल एक वाक़या है जिहड़ा बहुत घੱਟ साडी हिस्टरी च डिस्कस हुंदा है, पर यह साडे लई माण वाली गल है कि 1848 च जदों अजे अंग्रेज़ां ने पूरा पंजाब नहीं सी हड़प्पिया, लाहौर तो बैठे सी, ते उन्हां दा गवर्नर जिहड़ा रेजिडेंट लॉरेंस वो अपने होर फौजियां दे नाल आया और वो सने जुत्तियां दे जिहड़े शूज़ दे दरबार साहब की परिक्रमा च पहुँच गए। और जथेदार गंडा सिंह उस वेले निहंग सिंह अकाल तख्त साहब की सेवा संभाल करते सी, उन्होंने और उन्होंने साथियों ने चैलेंज किया कि भी ये तुसी ये अपमान किया। उन्हों का झगड़ा होया, उन्होंने एक अंग्रेज़ जिहड़ा सूबेदार और 2-4 जख्मी कर दिते, 2-3 सिंह भी जख्मी हुए जी। और उन्होंने जिहड़ा जथेदार गंडा सिंह नूं ते उन्हां दे 2 साथियों नूं इस जुर्म दे विच लाहौर दे विच फांसी ते लटकाया गया और 7 जिहड़े होर सिंह सन उन्होंने पंजाब तो बाहर बरेली जेल दे विच भेजा गया। सो असी समझते हैं भी ये इस किस्म के जिहड़े वाक़या ने यही साडी अणख और आण नूं अगे तोरदे ने। हालांकि मैनू भी कुछ समय पहला ही इस हिस्टोरीकल घटना का पता लगा, लेकिन ये माण वाली गल है कि भावें उन्होंने पता सी भी अंग्रेज़ ने राज है इन्हां दा की वापरेगा साडे नाल, पर उन्होंने गुरु घर का अपमान जिहड़ा है वो नहीं सहारिया। 1921 च जदों अजे 2 दिन बाद ननकाना साहब का साका हुंदा है, इन्हां ने जिहड़े ऑलरेडी अज जिवें सो कॉल्ड संत समाज ते बाबे ते इधरले ते उधरले लगे हुए ने सिक्खी दीआं जड़ां च तेल देण। एक पासे उदों रिफॉर्म मूवमेंट चल रही सी कि बई गुरुद्वारे महंतां तो आज़ाद करवाने ने, तो महंत कल्ले नहीं सी, उन्हां दे नाल किन्ने सिखां दे धड़े लगे हुए सी जिवें अज RSS ने खड़े कीते ने। उन्होंने लाहौर दे विच कॉन्फ्रेंस रखी हुई सी, महंत नरैणू ने भी उहदे शामिल होना सी, पर उदों गड्डी चढ़न लगा एक बीबी ने आके कहा भी तू तो इधर चढ़न लगा है, उधर सिख तुरे जांदा नहीं ननकाना साहब कब्जा लैण। वो जिहड़ी कॉन्फ्रेंस सी उहदे च बेदी, सोढी, भल्ले, उदासी संप्रदा, निर्मला संप्रदा, कूके, जाली निहंग, अड्डण शाहीए, सुथरे शाहीए, गंभीरिए, निरंकारीए, चरणदासीए, महंत, पुजारी, साध ते करतार सिंह बेदी की प्रेजिडेंसी थले ये समागम होना सी। तुसीं अंदाज़ा ला लो अज भी यही इन्हां दी गिणती कर लो, सारे उही ने तुरे फिरदे। लेकिन ननकाना साहब का साका हो गया, कम कंट्रोल मिल गया तो इन्हां नूं कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पई। उस वेले भी ये सारा लाणा पंथ के खिलाफ भुगतण लई तैयार सी। 1949 दे विच मास्टर तारा सिंह नूं दिल्ली जांदिआं नरेला स्टेशन ते बंगाल रेगूलेशन एक्ट 1848 के थले गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ल्ड हिस्टरी 1539 च हंगरी चों ज्यूज़ नूं एक्सपैल किया गया। 1797 च पोप की जिहड़ी जिन्नी एक लैंड सी उहदा तीसरा हिस्सा फ्रांस ने अपने कब्जे च लै लिया। 1807 च अमरीका के वाइस प्रेजिडेंट एरॉन बर्र नूं फड़ लिया गया गद्दारी के दोष, ट्रीजन, हालांकि बाद चो इनोसेंट साबित होया। 1831 च पहली कोल बर्निंग लोकोमोटिव ट्रेन जिहड़ी कोले दे नाल चलदी सी वो अमरीका दे विच चली, उहदा ट्रायल होया। 1846 च टैक्सास प्रॉपरली अमरीका की स्टेट बनया, पहला मैक्सीको का हिस्सा फिर कुछ देर आज़ाद रहा और ऑस्टन दे विच सरकार बनी। 1878 दे विच टॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन जिहड़ा है उसका पेटेंट लिया। 1881 च कैंसस दे विच शराब के उत्ते मुकम्मल पाबंदी लगी। 1942 च 150 जापानी जहाज़ां ने आस्ट्रेलिया के डार्विन शहर के उत्ते बंबारी की। 1945 च 2 दिनां दे विच मगरमच्छां ने 900 जापानी सोल्जर खा ले, पता नहीं वो विच किवें वड़ गए जां गया, पर खा गए मगरमच्छ। 900 रिकॉर्डिड है वर्ल्ड हिस्टरी। 1949 च मास अरैसट कम्युनिस्टां की भारत दे विच ऑर्डर हुई और 1986 च USSR जिन्होंने रशिया कहते सी जां कहंदे ने उन्हें पुलाड़ दे विच मीर स्टेशन जिहड़ा है वो लॉन्च किया है। सो ये वर्ल्ड हिस्टरी है जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साडा अज दा सवाल है, दिल्ली विच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाइयां दे एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा है कि मेरी सरकार हर धर्म का सत्कार करेगी ਅਤੇ हर एक धर्म की मुकम्मल आज़ादी नूं यकीनी बनाएगी। जी डॉक्टर साहब तुसीं इस बारे की कहना चाहोगे? देखो वैसे पंजाबी की एक कहावत है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, पर चलो बिल्ली जे तोबा कर ले 100 चूहे खा के, मैं समझदा है मोदी हज नूं ही इसलिए गया है भी उत्थे इन्हें करना है भी किन्ने चूहे होर खाने।
ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਈਸਾਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟਹੁੱਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਰੀਕੋਸ ਚਾਵਰਾ ਮਦਰ ਯੂਫਰੇਸੀਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਔਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਨਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਔਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਡਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ 6 ਚਰਚ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਆਗਰਾ ਹੋਏ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾਇਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। 6-6 ਬੱਚੇ 8-8 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨੋ ਬਣਾਓ ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਨੋ ਲਿਆਓ। ਨੋ ਲਿਆਓ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰ DNA 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਈਸਾਈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ RSS ਨੂੰ
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੋ। ਜੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ NRI ਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਐਟਲੀਸਟ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧੂਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਥਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁਨਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਛਾਇਆ, ਹਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ, ਦੁੱਤਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਰਾਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਹਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆਸ ਨਾਲ। ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਈਡੀਅਮ ਹੈ। ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋਪ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਵਗੁਣ ਛਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਫਾਲਟਸ ਐਂਡ ਡਿਕ੍ਰੈਪੈਸੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਦਿਆਲ, ਉਹ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਿ ਇਸ ਔਗਣ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ, ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਧਿਆਇਆ। ਦੁੱਤਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੱਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪੈਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀਅਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਤਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਤਰ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾ ਗੌਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਤਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕੇ ਆਸ ਪੁਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।